chapter 2 and verses 5 we'll all read together. మొదటి తిమోతి chapter 2 రెండవ అధ్యాయము and verses 5 we'll all read together. మొదటి తిమోతి రెండవ అధ్యాయము 5వ వచనము అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Let us read. దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి ఒక్కడే, ఆయన క్రీస్తు యేసు నరుడు. Let us look to the Lord in prayer. దేవుని సహాయం నిమిత్తం మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious, loving Heavenly Father, Lord, once again we thank Thee, praise Thee, Lord, we glorify You, we exalt and worship You this morning time. Thank You for helping us to worship Thee in through our songs, O Lord God, and now as we are looking to Thy word, O Lord, You only be with us, O Lord, and lead us. God, I hide myself behind Thy cross once again. Wash me, cleanse me with Thy precious blood, sanctify me, and prepare me as a sanctified vessel to bear Thy word, to minister Thy word unto Thy children, also to all of us, O Lord. Pray for brother also as he's translating. You want to help him in translation and be with both of us, and You want to help us in everything, O God. Help, O Lord, so that the word that is brought out may be for Thy glory and for the edification of the church. Giving all of us into the loving hands, we ask this prayer in the sweet, wonderful and matchless name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Before we touch the word of God, I'd like to ask you one question, particularly the youngsters. దేవుని వాక్య భాగానికి వెళ్ళడానికి ముందుగా మేము సంఘాన్ని ఒక ప్రశ్న వేయాలనుకుంటాం, ముఖ్యంగా యవనస్తులను. For the children, not for elders, sorry. There are God created, and there are two creations that it's mentioned in the Bible with special qualities. They are mentioned in the Bible. దేవుని యొక్క సృష్టి క్రమంలో రెండు సృష్టిలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ లేఖన భాగాలు ప్రశస్తమైన భాగాలు, and with special qualities they are mentioned. అది ప్రత్యేకమైన సుగుణాలు గుణాలు కలిగి ఉన్నాయి. Which are those two creations? ప్రశ్న, అవి రెండు ఏవి? This is the question to you. Two creations, they have special qualities that are mentioned. రెండు సృష్టిలు, సృష్టి క్రమం దేవుడు సృష్టించింది. పిల్లలకు, సండే స్కూల్ పిల్లలకు, యవనస్తులకు ప్రశ్న. Yeah, what is it? Can you tell me? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Okay, anyhow, see, we'll turn to Genesis chapter 1. ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయం చూద్దాం. And chapter 2 and verses 9 if you read. రెండవ అధ్యాయము, ఆదికాండము రెండవ అధ్యాయము 9వ వచనంలో మనకు కనిపిస్తుంది. మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమ్యమైనదియు ఆహారమునకు మంచిది అయిన ప్రతి వృక్షమును ఆ తోట మధ్యను జీవవృక్షమును మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షమును నేల నుండి మొలిపించెను. See, here there are two creations. That is, one is the tree of the knowledge of good and evil. ఇక్కడ రెండు సృష్టి క్రమములు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి జ్ఞానమునిచ్చే ఒకటి సృష్టి tree, అది చెట్టు, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే చెట్టు. And the other tree is the tree of life, it is mentioned here. ఇంకోటి మంచి చెడ్డలు తెలివినిచ్చు వృక్షము. మొదటిది జీవ వృక్షము, రెండవది మంచి చెడ్డలు తెలివినిచ్చు వృక్షము. See, these trees are not imaginary trees. ఇది ఏదో ఊహాజనితమైన చెట్లు కాదు, but they are facts, that they are facts mentioned in the Bible. అది ఊహాజనితమైనది కాదు, బైబిల్లో మరి రాయబడి ఉంది, నిజంగా ఉన్నాయి. Fact. Because this tree, for example, we'll first take the tree of the knowledge of good and evil. ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే జీవ వృక్షాన్ని తోట మధ్య ఉంది, దాని గురించి మనం చూద్దాం. The quality of this tree is, when you eat the fruit of this tree, you will come to know the difference between good and evil. ఈ జీవ వృక్షాన్ని, మంచి చెడ్డలు జ్ఞానం ఇచ్చే ఆ వృక్షం యొక్క ఫలాన్ని తిరిగినట్లయితే మనకు అనుభవంలోనికి వస్తుంది, మంచిదేదో చెడ్డదేదో తెలుసుకోగలుగుతాం. That's a fact. అది సత్యము. Okay, this is the quality of the tree that is mentioned in the Bible. ఇది ఈ సుగుణము, జీవ వృక్షాన్ని గురించిన సుగుణము బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. But God has forbidden to eat of this tree. కానీ దేవుడు ఈ వృక్షాన్ని తినకూడదని ఆజ్ఞాపించినాడు. The fruit of the ఆ పండును తినకూడదని ఆజ్ఞాపించినాడు. God told you should not eat the fruit of the tree. ఆ చెట్టు యొక్క ఫలాన్ని తినకూడదని దేవుడు ఆజ్ఞాపించినాడు. See, in this tree there is both good and evil, both are there.
ఈ యొక్క ఫలంలో మరి ఈ చెట్టు యొక్క ఫలంలో మంచిది ఉంది, చెడ్డది ఉంది. There is good also. దాంట్లో మంచి కూడా ఉంది. Then why did God forbid మరి to eat from this tree? ఒక the ప్రశ్న, fruit? మళ్ళీ దేవుడు ఎందుకు అది తినకూడదని చెప్పినాడు? Huh? Why did he say that you should not eat from this tree? ఆ చెట్టు నుండి ఆ ఫలాన్ని తినకూడదని ఎందుకు చెప్పినాడు? Because there is good and evil. Good is also there. Still then we are forbidden to eat of the tree. ఆ ఫలంలో మంచి ఉంది మరియు చెడ్డ కూడా ఉంది కాబట్టి దేవుడు తినకూడదని ఆజ్ఞాపించినాడు. See what we do. Generally, whenever we want to take any decision in our life, మన జీవిత గమనంలో మనము తీర్మానం, ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ముందుగా, or for any matter if you want to take a decision, ఏ విషయాలైనా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ముందుగా how do we take a decision? ఏ విధంగా మనం తీసుకుంటాం? We see whether it is right or wrong. Correct? అది మనకు క్షేమమా, మంచిదా, చెడ్డదా అని ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. We take a decision based on whether it is good or evil. మనము అది మంచిదా చెడ్డదా అని దాన్ని ఆలోచించి మరి పరీక్షించి చూసుకుంటాం. But does God wants us to take decision on that basis whether it is good or evil? కానీ దేవుడు ఆలోచించినాడా ఇది మంచిది చెడ్డది అని చూసి తీసుకోవాలని చెప్పినాడా? Decision, should we take decision on ఆ that తీర్మానం basis? అది నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పినాడా? Let us see one example. ఒక ఉదాహరణ ఇప్పుడు చూద్దాం. For example, I go, Joseph brother is walking on the road, ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క ఒక మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తాను. and I go and slap Joseph brother. మరి బ్రదర్ వచ్చి నా చెంప మీద గట్టిగా కొడతాడు. Is it right or wrong? అది మంచిదా చెడ్డదా? Wrong. రాంగ్. We are sure that it is wrong, correct? తప్పకుండా ఇది తప్పు. That is wrong. Okay. Now, if I try to slap him and brother defends himself, he does not allow me to slap. ఒకవేళ సహోదరుడు వచ్చి నన్ను కొట్టినప్పుడు నేను ఆపుకోవడానికి మరి నా చేతులు అడ్డంగా పెట్టి ఉన్నప్పుడు, Brother is right or wrong? He is right. Right? He is right. నేను ఆపుతున్నాను కాబట్టి సరి అయిన నిర్ణయమే. Third, మూడవది, if I go and slap brother on the face, ఒకవేళ సహోదరుడు వచ్చి నా ముఖం మీద కొట్టినట్లయితే, and brother is keeping quiet, he doesn't say anything, ఒకవేళ నేను బ్రదర్ కొట్టినా కూడా నేను మౌనంగా ఉన్నట్లయితే, what do you say? The brother is very good. అప్పుడు సహోదరు నేను చాలా మంచివానని మరి అనుకుంటాడు. He is a good brother, right? నేను మంచి సహోదరుని అనుకుంటాడు బ్రదర్. So here we stop at this goodness only. ఇక్కడ మనం ఈ మంచితనాన్ని ఇక్కడికే ఆగిపోతాం. This is man's goodness. ఇది మనుషులు ఆలోచించే మంచితనము. We stop at that goodness only. మనం అక్కడికే ఆ మంచితనాన్ని అక్కడికే ఆలోచించి ఆగిపోతాం. But what is God's goodness? కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? What is the God's goodness? దేవుని యొక్క మంచితనం యొక్క ఔన్నత్యం ఏంటి? See, let's turn to Matthew chapter 5. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము. And if you read, see 39th verse. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 39వ వచనం. నేను మీతో చెప్పునది ఏమనగా, దుష్టుని ఎదిరింపక నిన్ను కుడి చెంప మీద కొట్టువాని వైపునకును ఎడమ చెంప కూడా త్రిప్పుము. This is God's goodness. ఇది దేవుని యొక్క మంచితనం. So we always take decision based upon our goodness, our right or wrong. మనము మానవరీత్యా ఆలోచించి కొంత పరిధిలోనే మనము ఆలోచిస్తాము, ఇది మంచిదని ఆలోచిస్తాము. But how God wants us to take a decision? మరి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మనం నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఏ స్థాయిలో దేవుని కోరిన అంతస్తులో ఆ మంచితనం ఏ విధంగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు. How we have to take a decision when we take a decision? ఒక నిర్ణయం ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే, we have to see what the life inside us tells us to do. మన ఆంతర్య జీవితంలో, అంతరంగ జీవితంలో, రహస్య జీవితంలో ఏ విధంగా ఉందో చూసుకొని పరీక్షించుకొని సాగాలని చెప్తున్నారు. We are all born again children. మనమందరం తిరిగి జన్మించిన బిడ్డలము, విశ్వాసులము. We have got the spirit of God, the spirit is inside of us. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో ఉంది, నివసింపజేసి ఉంది. And when we want to take any decision, మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే, it's not on the basis of whether it is right or wrong. అది మంచిదా చెడ్డదా దాని మీద ఆధారపడి ఉండదు. It is not on the basis of whether it is good or evil. అది మంచిదా చెడ్డదని దాని మీద ఆధారపడి ఉండదు. But it should be on the basis of what the life inside us tells us to do. మరి ముఖ్యంగా నీ ఆత్మలో మరి ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆధారపడి ఉంది, మనస్సాక్షి మీద. So here we see that the tree of the fruit of the tree of the good
and knowledge of good and evil, Eve is taking part of this tree. మరి ఈ యొక్క ఏదైనా తోటలో మంచి చెడ్డలు ఉండే ఆ ఫలాన్ని మరి హవ్వ మరి తిన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. When Eve is asked, why did you know, why did she eat the fruit? Why did she eat the fruit? Eve? మరి గాడ్ ఇస్ No, why Eve ate the fruit? మరి ఎందుకు హవ్వ ఆ ఫలాన్ని తినింది? What is her argument? మరి అక్కడ వచ్చిన మరి వాగ్విధానం ఏంటి? She is telling that the tree is good for food and pleasant to see and good for food also. మరి ఇక్కడ ఆ ఫలం తినడం వలన మరి ఎంతో మరి మంచిదిగా ఉంటుంది, కన్నులకు ఎంతో రమ్యమైనదిగా ఉంది. Genesis chapter 3 verse 6, she says that the tree was good for food and was pleasant to the eyes. మరి ఇక్కడ ఆదికాండం 3:6 ఆ స్త్రీ ఆ వృక్షమును ఆహారమునకు మంచిదియో కన్నులకు అందమైనదియో వివేకం ఇచ్చు రమ్యమైనది ఉండి చూచినప్పుడు. That's all. This is why she ate of the fruit. అందుకొరకే హవ్వ ఆ యొక్క పండును తిన్నది. But is our argument right? ఈ యొక్క హవ్వ చేసిన మరి ఈ యొక్క మాటలు మరి మరి సత్యమా, సరి అయినవేనా? See, in 2nd chapter verses 9, it says here that every tree was pleasant to sight and every tree was good for food. మరి ఇక్కడ ఆదికాండం 2:9 మరి ప్రతి ఫల వృక్షం కూడా రమ్యమైనదియో ఆహారమునకు మంచిదైన ప్రతి వృక్షం అని చెప్తున్నారు. So you says that is good, so that is not acceptable. అది మంచిదని మనం ఒకవేళ మరి వాదించినట్లయితే అది సరి అయింది కాదు. So we also many times we try to justify ourselves by telling, oh, it was good, it was pleasant, that's why I did this sin. మనము మానవరీత్యా ఆలోచించి మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అది మన దృష్టిలో ఎంతో మంచిదిగా ఉందని మనల్ని మనమే సమర్థించుకుంటాం. But this is a sin for us. ఇది దేవుని దృష్టిలో పాపము. So now when Eve ate the fruit of the tree, ఎప్పుడైతే హవ్వ మరి ఆ యొక్క మంచి చెడ్డలు ఇచ్చే ఫలాన్ని తిన్నదో, and Adam also ate of it, ఆదాము కూడా పండును తిన్నాడు. what happened? They sinned against God. మరి ఇద్దరు కూడా దేవునికి విరోధంగా పాపం చేస్తున్నారు. Now they knew the difference between good and evil. అప్పుడు వాళ్ళకు మంచి చెడ్డల యొక్క వివేచన వాళ్ళకు వచ్చింది. So now it came upon man that he has to do all known good. It was an obligation on man. మరి మానవ మీద ఉన్న గురుతర బాధ్యత మంచి చెడ్డలు తెలుసుకునే బాధ్యత ఆయన పైన ఉంది. No. He has to do all known good. మరి ఆయన దేవుని దృష్టిలో సరి అయింది మరి మంచిది చేయాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. All known good. అది తెలిసిన మంచిని చేయాలని కోరుతున్నాడు. And he has to refuse all known evil. మరి తెలిసిన మరి దేవునికి అవిధేయంగా ఉండే పాపానికి దూరంగా ఉండాలి. Otherwise it is sin for him. అలా చేసినట్లయితే దేవుని దృష్టిలో అది పాపము. If we turn to James chapter 4 and verses 17. ఒకసారి యాకోబు రాసిన పత్రిక లోనికి వద్దాం. 4:17. యాకోబు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 17. So to him that knoweth to do good and doeth it not, then to him it is sin. It is written here. One of the definition of sin is given here. కాబట్టి మేలైనది చేయనెరిగియు అలాగు చేయని వానికి పాపము కలుగును. So this is one of the definition of sin. ఇది పాపం యొక్క ఒక నిర్వచనము. So man now they have to do all good and they have to refuse all evil. ఇక్కడ మనిషి మరి మంచిది ఆయన స్వీకరించాలి, మరి పాపానికి మరి త్రోసివేయాలి. They got the knowledge of difference between good and evil now. ఆయనకి ఇప్పుడు తేడా తెలుసు, మరి జ్ఞానం ఇచ్చే మంచి మరి దేవునికి విరోధంగా ఉండే పాపము. Now we'll see the second tree. రెండవ చెట్టును చూద్దాం. The second tree is called as the tree of life. అది జీవ వృక్షము అని రాయబడి ఉంది. What is the quality of the fruit of this tree of life? ఈ యొక్క జీవ వృక్షం యొక్క సుగుణాలు మరి గుణాలు ఏంటో చూద్దాం. Now when whoever eats of the fruit of this tree of life, ఒకవేళ ఈ జీవ ఫల వృక్షాన్ని తిన్నట్లయితే then they will be living forever. That's what written in the Bible. ఒకవేళ వృక్షాన్ని యొక్క ఫలాన్ని తిన్నట్లయితే ఆయన సదాకాలం జీవించుంటాడు. That not eternal life. This is not eternal life. అది మరి eternal life కాదు. అది నిత్య జీవం కాదు. Because eternal life is because of the faith on Jesus Christ.
ఆ ఫలవృక్షాన్ని తింటే నిత్య జీవము లభించదు. But it is because of the faith in Jesus Christ we have eternal life. మనము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితేనే మనకు నిత్య జీవం కలుగుతుంది. Here we see that this tree has a quality which will give long life to human beings. ఇక్కడ ఈ ఫలవృక్షము మానవాళికి మరి మరి ఎక్కువ కాలం జీవించే మరి సుగుణం కనిపిస్తుంది. This is the quality of the second tree. ఇది రెండవ మరి చెట్టు యొక్క సుగుణం మనకు కనిపిస్తుంది. Now see, Adam and Eve ate of the fruit of the forbidden tree. మరి తినకూడని ఫలం యొక్క వృక్షాన్ని ఆదాము అవ్వలు తిని, what do you think is the punishment God gave to them? మరి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనకు తెలుసు మరి దేవుడు ఏ శిక్ష వారికి ఇచ్చినాడు. Did God punish Adam and Eve when they ate that fruit? ఆ ఫలవృక్షం తిన్నప్పుడు దేవుడు వారిని నిజంగా శిక్షించినాడా? Tell me. చెప్పండి. Children. పిల్లలు చెప్పండి, శిక్షించినాడా? What was the punishment? They were expelled from the Garden of Eden. So we think that this was the punishment God gave to Adam and Eve. మనం ఆ మానవరీత్యా ఆలోచిస్తాము, ఇది దేవుడిచ్చిన శిక్ష అని చూస్తున్నాం. What? That he put Adam and Eve out of the Garden of Eden. దేవుడు ఏదైనా తోట నుండి ఆదాము అవ్వలను శాశ్వతంగా మరి బయటికి నెట్టివేసినట్టు చూస్తున్నాం. It is not a punishment. అది శిక్ష కాదు. It is the grace of God. అది దేవుని యొక్క కృప. Why grace of God? దేవుని యొక్క కృప ఎందుకు? Let us turn. You know what it is written. What does God says? దేవుని కృప ఎందుకంటే లేఖన భాగంలో చూద్దాం. See, Genesis chapter 3. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయము. And దేవుని యొక్క కృప ఎందుకో మనం చూస్తున్నాం. they were caused to go. Yeah, here it is. 3rd chapter verses 22 and 23. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 22వ వచనము 23వ వచనం. Can anybody read? ఎవరైనా చదువుతారా? చదవండి. Yes. Why did God remove Adam and Eve? ఆదాము అవ్వలు తోట నుండి ఎందుకు బయటకు నెట్టివేసినాడు? So that they should not eat of the tree of life. ఆయన జీవఫల వృక్షంను తినకూడదని జాగ్రత్త పడి యేసుక్రీస్తు దేవుడు బయటికి నెట్టివేసినాడు. It is written, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden. It's written here. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే 20 ఒకవేళ తన చెయ్యి చాచి జీవ వృక్షములను కూడా తీసుకొని తిని నిరంతరం జీవించునేమో అని దేవుడని యెహోవా మరి వారిని బయటికి నెట్టివేసినట్లు చూస్తున్నాం. Why it is the grace of God? దేవుని యొక్క కృప ఎందుకు? Let us see now. ఇప్పుడు చూద్దాం. Man, Adam and Eve both have sinned. ఆదాము అవ్వలు ఇద్దరు కూడా పాపం చేసినారు. And they came under the difficulties because of the curse of God. మరి వారు మరి చేసిన అవిధేయతను బట్టి పాపంను బట్టి నిత్య శిక్షకు గురి అయినారు. And they had to, Adam had to, take off his sweat and work and eat from the ground. మరి భూమిలో వ్యవసాయం చేసి తన చెమట నోడ్చి కష్టపడాలని శిక్షను పొంది ఉన్నాడు. Woman also will go through much pain. మరి స్త్రీ కూడా మరి ఎంతో వేదనతో వెళ్ళాలని మరి దేవుని యొక్క శాపం. They were in such a difficult situation now when sin came into their life. పాపం ఎప్పుడైతే వారిలో ప్రవేశించిందో వారి జీవితంలో ఎంతో మరి బాధాకరమైన సమయంగా ఉంది. So in this difficult situation, ఈ యొక్క బాధాకరమైన సమయంలో if they have to live forever, మరి వారు నిరంతరం జీవించాలనా? what will happen? ఏమవుతుంది? What will happen? ఏమవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి. ఏమవుతుంది? Today if a man lives for 100 years, ఒకవేళ ఆలోచించండి, ఒక మనిషి 100 సంవత్సరాలు జీవించినట్లయితే or 105 years, 105 సంవత్సరాలు కానియండి, he starts shaking with his hands and legs, they start shaking. మరి అంతకాలం జీవించినట్లయితే చేతులు కాళ్ళు వణికేదిగా పట్టు తప్పేదిగా ఉంటుంది. What he says? ఆయన ఏమంటాడు? God please take me, I am fed up of this life. దేవా నన్ను తీసుకో అని చెప్తాం. If such a person has to live for hundreds of years, what will happen?
ఒకసారి ఆలోచించండి, ఒక వ్యక్తి, ఒక మనిషి సదాకాలం ఆయన జీవించినట్లయితే shaking like this, lying on the bed, doing nothing, what will happen? మరి ఆయన వణుక్కుంటూ నిస్సహాయ స్థితిలో, ఎవరు సహాయం చేసే స్థితిలో అంతకాలం జీవిస్తే ఏమి ప్రయోజనము? Will it be good? అది మంచిదా? Will it be good? No, not at all. అది తప్పకుండా మంచిది కాదు. See, he will be living a long life in a very difficult situation. మరి ఎక్కువ కాలం జీవించినట్లయితే ఎంతో ప్రతికూల పరిస్థితి, బాధతో జీవించిన సంవత్సరాలుగా ఉంటుంది. Today we see the population in the world is increasing. మరి ఇప్పుడు మనం గమనించి చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో జనాభా క్రమక్రమంగా మరి అభివృద్ధి చెందుతుంది. The increase of population, is it a blessing of God or curse of God? Tell me. మరి జనాభా మరి అభివృద్ధి చెందడం దేవుని యొక్క శాపమా లేకుంటే దేవుని యొక్క బహుమానమా? ఆశీర్వాదమా? Is it a blessing of God or a curse of God? దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమా దేవుని యొక్క శాపమా? Tell me, people population increasing, is it blessing or curse? ఆశీర్వాదం. Okay, see, let us see what is the blessing and what is the curse. మరి నిజంగా లేఖన భాగాలను చూద్దాము. నిజంగా ఆ విధంగా అభివృద్ధి పొందడము. Genesis chapter 1, ఆదికాండం 1వ అధ్యాయము verses 28, 28వ వచనం. this is the blessing of God. దేవుని ఆశీర్వాదం. Be fruitful and multiply is the blessing of God. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను, ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుడు. ఇది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం. Only multiplication. మరి ఇది ఒక అభివృద్ధి పొందడం. This is the blessing of God. అది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం. What is the curse of God? దేవుని యొక్క శాపం ఏంటి? See, chapter 3 and verses 16. 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. దేవుని యొక్క శాపం. దేవుని యొక్క శాపం కనిపిస్తే ఎవరైనా చదవండి. Bas, that's all. See here in English, if we read, unto the woman he said, I will greatly multiply your conception. It's written here. మరి ఇంగ్లీష్ తర్జుమాలో ఏ విధంగా ఉందంటే, మరి నీ యొక్క వేదన మరి అధికంగా హెచ్చిస్తానని చెప్తున్నాడు. Not just vedana, it is conception is greatly multiplied. కన్సెప్షన్, the ప్రసవ వేదన ఇంకా అధికంగా చేస్తానని చెప్తున్నాడు. Conception, you know, a woman conceives, you know, when a man and woman come together, they conceive, that consumption is greatly multiplied. It is part of the curse. మరి శాపంలో భాగము మరి స్త్రీ యొక్క గర్భధారణ is multiplied. గర్భధారణ మరి అధికంగా అవుతుంది. So this great multiplication is part of the curse here. ఇది గర్భధారణ అనేది మరి శాపంగా ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో రాయబడింది. So population is the result of this curse and this great multiplication. మరి జనాభా మరి మనుషులు అభివృద్ధి పొందడము ఒక శాపంగా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. We see population is very difficult, you know, with so many people it's difficult for us. మరి జనాభా అనేది ఎక్కువ ఉంటే మరి ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది. No jobs, ఉద్యోగాలు ఉండవు, no house, ఇండ్లు ఉండవు, no food to eat, మరి తినడానికి ఆహారం ఉండదు. and you know, population more means in Bombay we understand very well what is the problem. సహోదరుడు బాంబేలో ఉంటున్నాడు. మరి జనాభా ఎక్కువ ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటే పరిస్థితులు అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నాడు. Anybody has come to Bombay? Okay, you have come. Have you entered into the local anytime? Evening, say 5 o'clock? 5 గంటల సమయంలో మరి ఆ ట్రాఫిక్లో ఎప్పుడైనా ఉన్నారా? నాట్ ట్రాఫిక్, ట్రైన్లో మరి మెట్రో ట్రైన్లో ఎప్పుడైనా వెళ్ళినారా? మెట్రో కాదు, లోకల్ ట్రైన్లో ఎప్పుడైనా వెళ్ళినారా? సో డిఫికల్ట్, యు కెనాట్ గో ఇన్సైడ్. మరి లోపలికి వెళ్ళడానికి కూడా ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద వే, మరి ఆ మార్గ మధ్యలో మనం ఉన్నట్లయితే, మార్గం అంటే ఇఫ్ యు స్టాండింగ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ద డోర్, ఆ ట్రైన్ దగ్గర తలుపు దగ్గర మనం లోపలికి వెళ్ళాలి నిలబడి ఉన్నట్లయితే, పీపుల్ టేక్ యు ఇన్సైడ్. మనల్ని people only take you inside. మరి నిలబడి ఉంటే చాలు, వెనక నుంచి తోసుకుంటూ మనకి లోపలికి నెట్టేస్తారు. If you want to come out, you stand near the door, people will bring you out. ఒకవేళ తలుపు దగ్గర నిలబడి మన బయటికి రావాలంటే ప్రజలే మనల్ని బయటికి తీసుకొని వస్తారు. If you are standing holding like this, we have to stand for 2 hours like this. ఒకవేళ ఆ ట్రైన్ లో ఆ విధంగా ఒక పైన పట్టుకొని ఉన్నట్లయితే 2 గంటలు ఆ విధంగానే పట్టుకొని ఉంటాం. Because so crowded the train is. ఎంతో జనసందోహం భయంకరంగా ఉంటుంది అక్కడ. When people die at the age of 70 and 80, this is the condition. ఎవరైతే 70 లేక 80 సంవత్సరాల్లో మరణించినట్లయితే ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది. Means in the world people are dying at the age of 70 or 80. This is the condition in Bombay.
మరి బాంబే ప్రాంతంలో 70-80 సంవత్సరాలు మరణించే వారి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటో బాంబేలో ఉన్న ప్రజల యొక్క పరిస్థితి, ఆ ట్రైన్లో ఆ రైల్లో ఆ పరిస్థితి If people live for thousands of hundreds of years, what will be the problem? ఒకవేళ ప్రజలు వందల కొద్ది సంవత్సరాలు జీవించినట్లయితే ఒక్కసారి ఆలోచించండి పరిస్థితి ఏ విధంగా In ఉంటుంది. Hyderabad also there will be no gap between people. They have to walk to one centimeter. So many population explosion will be there when people don't die, right? సహోదరుడు హైదరాబాద్లో కూడా గమనించినాడు, ఇక్కడ కూడా జనాభా ఎక్కువై ఒకరు వెంబడి ఇక్కడ మెల్లగా నడవడం ఇప్పుడు జరుగుతుంది. కాదు, ఒకవేళ if they don't die, ఒకవేళ మరణం అనేది లేకున్నట్లయితే, if Adam and Eve ate from the tree of life, what will happen? ఆదామవ్వలో జీవఫల వృక్షాన్ని తిన్నట్లయితే People will live for hundreds of years. మరి ప్రజలు వందల కొద్ది వేల కొద్ది సంవత్సరాల్లో జీవిస్తారు. Will you have time to, will you have place to roam around here and there? మరి ఇక్కడ మనం అటు ఇటు తచ్చాడడానికి నడవడానికి స్థలం Is ఉంటుందా? it not difficult? మరి ఇది ఎంతో కష్టంగా ఉండదా? So when God sent Adam and Eve out of the Garden of Eden, was it a punishment or grace of God? Tell me now. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీకు స్పష్టంగా ఉదాహరణతో అర్థమైంది కదా. ఆదాము అవ్వలను తోట నుంచి బయటికి వెళ్ళడము శాపమా, మరి దేవుని యొక్క కృప ఆశీర్వాదమా? It is a grace of God. దేవుని యొక్క కృప, It's a grace of God. నిజంగా ఇది దేవుని కృప. Otherwise our life will be very, very difficult. ఒకవేళ అలా కానట్లయితే మన జీవితం ఎంతో దుర్భరంగా ఉంటుంది. Now, we human beings lost the right to eat from this tree of life. మరి ఈ జీవఫల వృక్షాన్ని మనం తినడానికి నిషేధింపబడి ఉన్నాం. We lost the right to eat. మనకు ఎలాంటి హక్కు లేదు. How this right was restored to man so that he can freely eat of the tree? ఒకవేళ ఈ జీవఫల వృక్షం తినాలంటే మరి ఏం చేయాలి? How can we eat freely from this tree of life? స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రములతో ఈ జీవఫల వృక్షాన్ని దేవుని చిత్తానుసారంగా ఏ విధంగా తినాలి? God made one more tree. దేవుడు మరొక వృక్షాన్ని నిర్మించినాడు. Which is that tree? అది ఏం చెట్టు? Which is that tree? ఆ చెట్టు ఏ పేరేంటి? Acts chapter 5. అపోస్తల కార్యములు chapter 5. అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము and verses 30. అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము 30వ వచనం. Can you read? Anybody? Whom he slew and hanged on a tree. It is written there in English. In Telugu is it different? మీరు మ్రానున వ్రేలాడి వేసి సంహరించిన యేసును మరలా పితరులలో దేవుడు లేపెను. This tree God made so that his son can be hanged on the tree. మరి ఈ యొక్క చెట్టు మరి సిలువ మీద వేలాడదీసినట్టు చూస్తున్నాం. God made this tree. దేవుడు ఈ చెట్టును చేసినాడు. Why? ఎందుకో? So that his son, our Lord Jesus Christ, will die on the tree. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ సిలువపై మరి అధిరోహించి మరణించాలి. So this is the tree God made, one more tree. ఇది మూడవ చెట్టుగా మరి దేవుడు సృష్టించినాడు. And what else? If you turn to Galatians, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక and chapter 3, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము and verses 13. Can anybody read? గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం. Cursed is everyone that hangeth on a tree. మరి ఇక్కడ శాపగ్రస్తుడు మ్రాను మీద వ్రేలాడాల. Cursed is everyone that hangeth on a tree. It is written here, cursed is everyone that hangeth on a tree. మరి పాపం చేసిన వాడు తప్పకుండా సిలువపై వ్రేలాడాల. He is a curse. Who is hanging on the tree is a cursed person. మరి ఎవరైతే సిలువ మీద వ్రేలాడుతున్నారో ఆ వ్యక్తి శాపగ్రస్తుడు. He is a cursed person. ఆ వ్యక్తి తప్పకుండా శాపగ్రస్తుడు. What Jesus Christ tells in John chapter 3 and verses 14. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు స్వయంగా తన మాటలతో యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. What he says? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చెప్పినారు? 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. Read. See Moses. Now the Lord Jesus Christ, he is comparing himself to death
to that of the serpent. మరి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సాదృశ్యంగా Jesus Christ is comparing himself యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తనను తాను సరిపోల్చుకుంటున్నాడు to the serpent. సర్పముతో పోల్చుకుంటున్నాడు. He's telling, as Moses lifted up the serpent, మోషే సర్పమును ఏ విధంగా ఎత్తినాడో in the same way I also should be lifted up. That's what he tells. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్తున్నారు, అదే విధంగా నేను కూడా మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడుతున్నాడని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్తున్నారు. We all know very well why Moses lifted up the serpent. మనందరికి తెలిసిన భాగమే, మోషే సర్పమును ఎందుకు ఎత్తినాడు? Why? Because whoever is bitten by the serpent, if they look at that serpent, whoever is bitten by the serpent, if they look at the serpent, they will live. Moses told. ఎవరైతే సర్పము కాటున పడినారో, ఎవరైతే ఆ యొక్క మరి ఆ సర్పాన్ని చూసినారో మరి వారు బ్రతుకుతారని చెప్పినాడు. So here we see, let us turn to Genesis chapter 3. ఒకసారి ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము And we'll read verses 14. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. Read, anybody? That's all. He says serpent is a cursed creature here. ఇక్కడ సర్పమును గురించి శాపగ్రస్తమైంది, శపింపబడింది అని చెప్తున్నాడు. Serpent is a cursed creature. భూజంతువులన్నిట్లో శపింపబడినది. And Jesus Christ was lifted up as the serpent was lifted up. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సర్పము ఏ విధంగా ఎత్తబడిందో ఆ విధంగా మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడినని గమనించినాం. He became a curse for us. ఆయన మన గురించి మన స్థానములో శాపంగా అయినాడు. See, in Galatians chapter 3, if you read, it is written that he took our curse upon himself. ఆయన ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం చూస్తే మన స్థానంలో మన శాపాన్ని ఆయన భరించినాడు. He became a curse for us. ఆయన మన గురించి శాపగ్రస్తుడుగా అయినాడు. And he that's why it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. మరి శాపగ్రస్తుడైన వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కడు కూడా మరి మ్రాను మీద వ్రేలాడదీయబడాలి. Who is hanged on the tree is a cursed person. మరి మ్రాను మీద వ్రేలాడిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా శాపగ్రస్తుడు. This is what the Lord Jesus Christ did for us. మరి యేసుక్రీస్తు దీని నిమిత్తమే సిలువను అధిరోహించినాడా, మరణించినాడా? He himself was God. Jesus Christ himself was God. దేవుడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు స్వయంగా దేవుడు. Yet when he came down on this earth, ఆయన పరలోకాన్ని విడిచి భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు on the cross he became a curse for us. ఆయన సిలువపై మన విషయమై మన నిమిత్తమై శాపగ్రస్తుడైనాడు. You know what happened on the cross of Calvary? Do you know? కల్వరి సిలువలో ఏమైంది? Let us turn to Luke. లూకాసు వార్త, Luke chapter 23. లూకాసు వార్త 23వ అధ్యాయము and verses 34. 34వ వచనము. Can anybody read first? Jesus Christ is on the cross here. యేసుక్రీస్తు సిలువపై ఉన్నారు. He is telling, Father, forgive them. తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరిని క్షమించమని చెప్తున్నాడు. On the cross he says, Father, forgive them. మరి దయచేసి సిలువలో అందరిని వారిని క్షమించమని చెప్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు. Let us turn to Mark chapter 2. మార్క్స్ వార్త 2వ అధ్యాయము and verses 10. మార్క్స్ వార్త 2 verses 5. 2వ అధ్యాయము 5వ వచనము. Yeah, యేసు వారి విశ్వాసం చూచి, కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని పక్షవాయువు గల వానితో చెప్పెను. Here Jesus Christ is forgiving the sins of that person. ఇక్కడ మరి ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపములను క్షమింపబడిన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం. Jesus is telling, the sins be forgiven thee. మరి నీ పాపములు క్షమింపబడినాయి అంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. But on the cross he says, Father, forgive them. మరి ఇక్కడ మరి చూసినట్లయితే సిలువ పైన దృశ్యాన్ని చూసినట్లయితే తండ్రి మరి వీరి పాపములను క్షమించమని చెప్తున్నాడు. He was not able to forgive sins on the cross. He was not able to forgive sins on the cross. ఆయన సిలువపై నుండి ఆయన క్షమించగలడు. No. He was not able to forgive sins on the cross. సిలువపై ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి మానవాళి యొక్క పాపములను క్షమింపజాలడు. But here in Mark chapter 2 we see he is forgiving his sins. మరి మార్క్స్ వార్త 2వ అధ్యాయంలో చూస్తే ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపములను క్షమింపబడి ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. And the people are telling there, మరి అక్కడ ప్రజలు ఏమంటున్నారు? Who can forgive sins but God? మరి దేవుడు ఒక్కడే క్షమించగలుగుతాడు, కానీ క్షమించడానికి మీరెవరు అని చెప్తున్నారు. Sins can be forgiven only by God. మరి పాపములు దేవుడు ఒక్కడే క్షమించగలగడు. Jesus Christ is forgiving this man's sin here. ఇక్కడ పక్షవాయువుగాని యొక్క పాపములను క్షమించిన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాము. How can he forgive sin? ఆయన ఏ విధంగా పాపములను క్షమించగలడు? Because he is God.
ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు. But on the cross, what happened? సిలువపై ఏమైంది? What happened? ఏమైంది అక్కడ? See, let us read verses 10. Mark chapter 2, verses 10. మార్క్స్ వార్త 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Yeah. Where he has authority to forgive sins? పాపములను క్షమించుటకు మనిషి కుమారునికి భూమి మీద అధికారం ఉందని చూస్తున్నాం. On earth he has the authority to forgive sins. భూమి మీద మనిషి కుమారునికి లేదా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి అధికారం ఉన్నట్టు చూస్తున్నాం. But when Jesus Christ was on the cross, కానీ ఇక్కడ కల్వరి సిలువలో మరి ఆయన సిలువ పైన ఉన్నాడు. when he was hanging on the cross, ఆయన సిలువపై వేలాడుతున్నప్పుడు, that time he was hanging between the heaven and the earth. ఆయన పరలోకానికి భూమికి మధ్యలో సిలువపై వేలాడుతున్నాడు. Authority to forgive sins is on the earth. ఆయనకు అధికారం ఉందా పాపములను క్షమించడానికి? No, on the earth. On earth he has got authority. ఆయన భూమి మీద మనుష్య కుమారునికి అధికారం ఉందని మనం చదివినాం 2:10లో. But on the cross he was not on the earth. మరి ఆయన సిలువపై ఉన్న దృశ్యంలో ఆయనకు అధికారం లేనట్టు At that time he was not on the earth. ఆ సమయంలో ఆయన భూమి మీద లేడు. He was hanging. ఆయన వేలాడుతున్నాడు సిలువపై. So he was not able to forgive sins on the cross. ఆయన సిలువపై నుండి క్షమించడానికి వీలు లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. He told, Father, forgive them, for they know not what they are doing. మరి తండ్రి వీరు ఏమి చేస్తున్నారో వీరిని క్షమించమని తండ్రిని అడుగుతున్నాడు. What happened on the cross? సిలువపై ఏం జరిగింది? What happened? ఏమైంది? See, Jesus Christ is the one యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒకడు, who did no sin. ఆయన ఎలాంటి పాపరహితుడు. 1 Peter chapter 2 verses 22. First Peter, no, will not read it. Okay. It is there in 1 Peter chapter 2. If you read those verses, he did no sin. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయనలో ఏ పాపం లేదు. 1 John chapter 3 verses 5, in him there was no sin. మొదటి యోహాను 3:5లో చూస్తే ఆయనలో ఏ పాపం లేదు, దోషం లేదు. And 2 Corinthians chapter 5 verses 21. 2 కొరింథీ 5:21లో చూసినట్లయితే, read this verse please. ఒకసారి చదువుదాము. 2 కొరింథీ 5:21. 5:21. 5:21. He was made a sin for us. Who knew no sin was made a sin for us. ఆయన మన నిమిత్తమై మన కొరకు పాపముగా అయినట్లు చూస్తున్నాం. మన కోసం. He was not made a sinner. Please. He was made a sin for us, it is written here. మరి ఇక్కడ చూస్తే ఆయన మన కోసము పాపముగా చేసినని చూస్తున్నాం. What happened on the cross? సిలువపై ఏం జరిగింది? All our sins were dumped on the Lord Jesus Christ. మా సమస్త మానవాళి యొక్క పాపమంతా మరి ఆ సిలువపై త్రోయబడినది. He was made a sin for us there. ఆయన మన గురించి పాపంగా అయినాడు. So when he was made a sin for us, ఆయన మన కొరకు పాపంగా అయినప్పుడు what happened? ఏమైంది? You know, 1 Timothy chapter 2 verses 5. మరి మనం లేఖన భాగంలో మనం చదివిన మొదటి తిమోతి 2. Yeah. Read anybody please. 2:5. దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికి దేవునికి మధ్యవర్తి ఒక్కడే. Who is that? ఆయన క్రీస్తు యేసు నరుడు. See, there is one mediator between God and man. Who was that? The man Jesus Christ. Man Christ Jesus. మరి ఇక్కడ చూస్తే దేవునికి నరులకు మధ్య వర్తి ఒక్కడే, ఆయన క్రీస్తు యేసు నరుడు. He was a man Christ Jesus, it is written here. ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుగులో రాయబడి ఉంది, ఆయన యేసు క్రీస్తు అను నరుడు. So Jesus Christ is the only unique person in the whole creation. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక్కడే సమస్త ప్రపంచంలో మానవాళిలో ప్రత్యేకమైన నరునిగా ఉన్నాడు. What was that uniqueness? అది ఒక ప్రత్యేకత ఏంటి? He was 100% God. ఆయన 100% దేవుడు. He was 100% man. 100% మనిషి, మానవుడు. But on the cross what happened? మరి సిలువలో ఏమైంది? On the cross he was made a sin for us. ఆయన మన నిమిత్తము ఆయన పాపంగా మారినాడు. God cannot compromise with sin. మరి దేవుడు పాపాన్ని ఏ విధంగా ఉపేక్షించడు, ఏ పాపాన్ని కూడా ఉపేక్షించడు. So the God the Son, మరి దేవుని యొక్క కుమారుడు, God the Son, యేసు దేవుని God the Son separated from God the from man the Christ Jesus. మరి దేవుడు మరి మానవుడు యేసుక్రీస్తు. I'll tell you one thing. Okay. Jesus Christ was God and man. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు, మానవుడు. On the cross, ఆయన సిలువపై because he became a sin, ఆయన పాపంగా మారినాడు. God the Christ Jesus separated himself from the man the Christ Jesus. మరి దేవుడు మరి యేసుక్రీస్తు మానవుని నుంచి మరి దేవుని నుంచి వేరుపరిచినాడు. No.
God the Christ Jesus, Jesus Christ who was God, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు, he was separated ఆయన ప్రత్యేకించబడినాడు. from Christ Jesus the man. మరి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని కాకుండా మానవునిగా Now, ప్రత్యేకించబడినాడు. Christ Jesus the man was separated from Christ Jesus the God, because there is only one mediator between God and man, clearly written, the man Christ Jesus, not the God Christ Jesus. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు యేసు నరుడు అని రాయబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. So here the separation happened. ఇక్కడ ఒక Separation. ఏర్పాటు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. We see here that Jesus Christ suffered on the cross. The bodily pain was not more for him. మరి యేసుక్రీస్తు వారు సిలువపై పొందిన శిక్ష మరి ఎంతో మరి He was not worried about the bodily pain. ఆయన శరీరం సిలువపై ఆయన శ్రమ పొందింది, శరీరంగా ఏ విధంగా ఆయన బాధపడలేదు. He was not worried about that pain. ఆయన ఆ నొప్పిని బాధను గురించి ఏ విధంగా ఆయన మరి ప్రశ్నించలేదు. His pain was a spiritual pain. ఆయన బాధ మరి ఆత్మీయ బాధగా మనకు కనిపిస్తుంది. God the Son separated from మరి him. ఆయనలో ఉన్న దేవుడు వేరుపరిచినట్లు మనం చూస్తున్నాం. Secondly, రెండవదిగా John chapter 20. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము. John chapter 20. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము. And we'll read verses. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 28th verse. Can anybody read? యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 28వ వచనం. 19th chapter. 19th chapter 28th verse. Sorry. 19వ అధ్యాయము 28వ వచనం. యోహాను సువార్త 19:28. Jesus Christ is telling here, I thirst. మరి ఇక్కడ చూస్తే నేను దప్పిగని చున్నానని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్తున్నారు. Jesus Christ telling, I thirst. నేను దప్పిగొని ఉన్నాను. When we say that I thirst, మనం ఎప్పుడు చెప్తాం దప్పిగొని ఉన్నామని? when? ఎప్పుడు? What you need? మనకి ఎప్పుడు ఏం కావాలప్పుడు? You need water, right? మనకు నీళ్ళు అవసరం ఉంటుంది. Jesus Christ is telling, I thirst. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అంటున్నాడు నేను దప్పిగొని ఉన్నాను. Was he thirsty? ఆయన నిజంగా దప్పిగొని ఉన్నాడా? Was he thirsty? దప్పిగొని ఉన్నాడా? We think he was very thirsty. ఒకసారి ఆలోచిద్దాం, నిజంగా ఆయన దప్పిగొని ఉన్నాడని అనుకుందాం. See, let us turn to 2 Corinthians. రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 10. రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము. And verses 4. రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 4వ వచనం. 1 Corinthians chapter 10 verses 4. మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 4వ వచనం. What is it? అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానం చేసిరి, ఏలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోని త్రాగిరి, ఆ బండ క్రీస్తే. Which was that rock? మరి ఇక్కడ బండ ఎవరు? It was the Lord Jesus Christ. ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే స్వయంగా బండతో పోల్చుకుంటున్నాడు. When? ఎప్పుడు? In the Old Testament. ఈ పాత నిబంధనలో. And Moses was there and lakhs of people were there. ఇక్కడ పాత నిబంధనలు గమనించి చూసినట్లయితే మోషేని చూస్తున్నాము, లక్షల కొద్ది ప్రజలు చూస్తున్నాం. They drank water of that rock. ఆ బండలోనున్న నీరును మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ తాగినట్టు చూస్తున్నాం. Who was that rock? ఆ బండ ఎవరు? That was Lord Jesus Christ. ఆయన స్వయంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. Tell me, can the well tell that I am thirsty anytime? ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఒక బావి ఎవరు చెప్తుందా నాకు ఆ దాహం ఉందని? Will the well tell that I am thirsty? మరి బావి ఏ విధంగా మరి ఆ దాహం ఉందని చెప్తుందా? He cannot tell. అది చెప్పలేదు. Because it is a source of water. అది నీరును ఉద్భవించే బావిగా ఊటగా ఉంటుంది. Lord Jesus Christ, he is telling I thirst. మరి యేసుక్రీస్తు స్వయంగా చెప్తున్నాడు నేను దప్పిగొని ఉన్నాను And అంటున్నాడు. he is giving water. He is giving water to lakhs and lakhs of people. ఆయన లక్షల కొద్ది ప్రజలకు మరి నీరు ఇస్తున్నాడు. Is he thirsty? ఆయన నిజంగా దాహం కలిగి ఉంటాడా? For the water? మరి నీళ్ళ గురించి దప్పిక కలిగి ఉంటాడా? No. తప్పకుండా కాదు. What was his thirst for? ఆయన దేని గురించి దప్పికొని ఉన్నాడు? John chapter 7. ఆది యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 38 and 39. Read. జాన్స్ గాస్పెల్ 4. 7. Chapter 7. యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము 38 and 39. That's all. So here the Spirit of God is called as the living waters. ఆయన మరి విశ్వసించు వాడేవాడో మరి
తన యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు మరి జీవ నదులు కలిగి ఉంటాయని చెప్తున్నారు. 39th verse. 39వ వచనం, తన యందు విశ్వాసం ఉంచువారు పొందబో ఆత్మను గురించి. That's all. He was talking about the Spirit, Holy Spirit God. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఆత్మను గురించి మాట్లాడుతున్నారు. On the cross what happened? మరి సిలువలో ఏమైంది? Lord Jesus Christ was made a sin for us. మరి యేసుక్రీస్తు వారు స్వయంగా మన గురించి పాపంగా అయినాడు. So what happened there? The Holy Spirit God also got separated from the man Christ Jesus there. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఆ దేవునిలోని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నుండి దేవుణ్ణి వేరుపరిచినట్టు చూస్తున్నాడు. He was separate from man Christ Jesus on the cross. మరి సిలువపై మరి యేసుక్రీస్తు మానవ యొక్క నరుణ్ణి వేరుపరిచినట్టు చూస్తున్నాం. He was separated from man the Christ Jesus. The Holy Spirit God also separated himself from the Lord Jesus Christ there because he was made a sin on the cross. మరి సిలువపై ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పాపంగా అయినాడు కాబట్టి దేవుడు ఆయనను మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ వేరుపరిచినట్టు చూస్తున్నాం. So we saw God the Son separated himself. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రత్యేకించబడిన చూస్తున్నాం. No, God the Son మరి దేవుని యొక్క కుమారుడు వేరుపరిచినట్టు చూస్తున్నాం. And God the Holy Spirit separated himself. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ వేరుపరిచినట్టు చూస్తున్నాం. And if we turn to Matthew మత్తయి సువార్త chapter 27, మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం, there also we see, అక్కడ కూడా మనం చూడగలుగుతాము. read that verse, my God, why hast thou forsaken me? నా దేవా నా దేవా నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచితివి. 46th verse, yeah. 46వ వచనం. So God the Father also separated from this Lord Jesus Christ who was a man on the cross. ఇక్కడ సిలువపై ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చెయ్యి కూడా విడిచినట్లు చూస్తున్నాం. God the Father, తండ్రి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క చేతిని విడిచినట్టు చూస్తున్నాం. So Lord Jesus Christ suffered alone on the cross of Calvary. ఇక్కడ చూడండి, మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒంటరిగా మరి సిలువపై వేలాడుతున్న దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం. Forsaken of man, మనిషిగా విడవబడినాడు, and forsaken of God also. దేవునిగా విడవబడినాడు. This is the love of Christ. ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమ. This is the love of Christ. ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమ. He himself was God. ఆయన దేవుడిగా ఉన్నాడు. He himself was worthy of all worship. ఆయన ఆరాధనలకి యోగ్యుడిగా ఉన్నాడు. Yet he humbled himself and became man for our sakes. ఆయన మనల్ని తనను తాను తగ్గించుకొని రిక్తునిగా చేసుకొని మరి మానవునిగా అయినాడు. Gave himself on the cross of Calvary. ఆయన తనను తాను సిలువపై అప్పగించుకున్నాడు. This is the love of God. అది దేవుని యొక్క ప్రేమ. This is what the actual character of God is. ఇది దేవుని యొక్క సుగుణములో గొప్పదిగా ఉంది. He died for us on that tree. ఆయన సిలువపై ఆ యొక్క చెట్టుపై సిలువ చెట్టుపై ఆయన మరణించినాడు. So that we can be free from all those sins. మరి మన సమస్త మానవాళి యొక్క పాపముల నుండి దూరంగా పాపరహితంగా ఉండడానికి ఆయన సిలువను అనుగ్రహించాడు. So we worship God for what he is. మరి మనం ఆరాధించడానికి ముఖ్య కారణము దేవుడు మన ఎడల ఏమై ఉన్నాడో. And we thank God for what he has done for us. మనము దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ ఆయన మన కొరకు చేసిన కార్యాలను బట్టి మనం ఆరాధించే బద్దులుగా ఉన్నాం. So let us worship him in spirit and in truth. దేవుణ్ణి ఆత్మతో సత్యంతో మనమందరము ఆరాధించుతుంగా. Forgive me that I have taken little more time.